हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल। पिलामाने आज आमे तम अष्टम श्रेणी साहित्य बही जहाँकि तम साहित्य सुरभि बहीर चतुर्थ पाठ जहाँकि अच्छी तमर डम्कच है एक भ्रमण कहानी जहाँकि यार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम यह भिडियोटी आलोचना करवा। भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब करिकी रख जहाद्वारा यही बोली आग को आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे पाइपर। तेरे चल आज यही वीडियो रे तुमर चतुर्थ पाठ जहाँकि डम्कच यार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुमर प्रश्न उत्तर सेक्शन टी देख पाठ्य अंतर्गत प्रथम सेक्शन टी अच्छी मो बुझीबारे यार प्रश्न टी देख आस विषय को भल भाव पढ़ा बुझा उत्तर लिखा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। देख एठारे तले प्रश्न टी दि जाइछि। प्रथम प्रश्न अच्छी देख सादरी भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि है। एठारे विकल्प गुड़िक देख विकल्प गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तर पाखरे आमको तारा चिन्ह देवाकू पड़िबो। विकल्प गुड़िक अच्छी देख ओडिया और हिंदी से बोली ओडिया और बंगला हिंदी और आसामी ओडिया और तेलुगु है। सादरी भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण अटेरे ओडिया सादरी भाषा तुमर ओडिया और हिंदी भाषार सम्मिश्रण अटे ताहले तुमे एठारे तुमे तारा चिन्ह बनइब है। से बोली देखिबा तुम 2 नंबर प्रश्नटी 2 नंबर प्रश्नटी पचारि देख केउ मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए है। विकल्प गुड़िक देछि भाद्रव बैशाख आश्विन कार्तिक। जितिया पर्व केबे पड़ी थाए रे जितिया पर्व तुमर आश्विन मासरे पड़ी थाए ताहले एठारे तुमे तीर बा तारा चिन्हटी देव। से बोली देखिबा तुमर नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी पचारि देख डम्कच नृत्यटी केउ मासरु केउ मास पर्यंत पालन करा जाए। विकल्प गुड़िक देछि देख बैशाख पूर्णिमा ठारू ज्येष्ठ पूर्णिमा। से बोली नेक्स्ट विकल्पटी देछि कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ पर्यंत। से बोली नेक्स्ट देछि भाद्रव पूर्णिमा ठारू आश्विन द्वादशी। से बोली नेक्स्ट अछि श्री पंचमी ठारू बाहुड़ा है। ताहले यार तुम सठिक आंसर टी जाउछि कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ है। कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ पर्यंत डम्कच नृत्यटी पालन होता है। से बोली देखिबा तुम नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी पचारि देख रांचीर लोकसंगीत लेखकों को केउ गीत परी लागुथला। विकल्प गुड़िक अच्छी बौद्ध गान ओ दोहा। से बोली वैष्णव पदावली। से बोली नाउरिया गीत सगड़िया गीत। ताहले यार तुम सठिक आंसर टी जाउछि बौद्ध गान ओ दोहा परी लागुथला रांचीर से लोक संगीतटी लेखकों को। ताहले एठारे तुमे तारा चिन्ह देव। से बोली देखिबा 5 नंबर प्रश्नटी 5 नंबर प्रश्नटी पचारि देख द्वितीय ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती रे। विकल्प गुड़िक देछि देख भौणी भाईर मंगल पाई। से बोली स्त्री स्वामीर मंगल पाई माँ पुअर मंगल पाई माँ झीर मंगल पाई। ताहले तुमर सठिक आंसर टी जाउछि माँ पुअर मंगल पाई द्वितीय ओषाटी पालन करिथांती है। ताहले एठारे तुमे तारा चिन्हटी देव। से बोली तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी अच्छी देख मिलीमिशी जोड़िबा क स्तंभ रे दिया जाइथिबा शब्द सहित ख स्तंभ रे थिबा उत्तर को रेखा द्वारा बा रेखा चिन्ह द्वारा जोड़ है। एटा देख क स्तंभ ख स्तंभ रे दुईटी क स्तंभ ख स्तंभ देछि याको आमे जोड़िबा। एटा देख क स्तंभ और ख स्तंभ अछि। क स्तंभर प्रथम रे अछि देख जावा। जावा कोन अटे रे जावा तुम जदि पाठटी पढ़िछ ताहले जावार अर्थ जानिथिबो। जावा जाकी ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृति विहन बतुरी गजा
ହେଲା ତାହାକୁ ଯାୱା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାୱାକୁ ଆଣି ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଙ୍ଗନାଇ। ଅଙ୍ଗନାଇ କଣରେ? ଅଙ୍ଗନାଇ ଏକ ଗୀତ ଅଟେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଣି ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 5 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ କରମା ପର୍ବ। କରମା ପର୍ବର ଅର୍ଥ କଣରେ? କରମା ପର୍ବ এটা ଦେଖ କରମା ପର୍ବରେ ଗଛର କରମା ଗଛର ଡାଲକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କରମା ପର୍ବକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜିତିଆ। ଜିତିଆ କଣରେ? ଜିତିଆ ହେଉଛି ତୁମ ଜିତିଆ ପର୍ବରେ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ଡାଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। କରମା ପର୍ବରେ କରମା ଗଛର ଡାଲ ଓ ଜିତିଆ ପର୍ବରେ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ଡାଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ସାଦରୀ। ସାଦରୀ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସାଦରୀ କଣରେ? ସାଦରୀ ହେଉଛି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମିଶାମିଶି। ହେଲା ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ମିଳିମିଶି ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ପାଠର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ 2ଟି ସମାନ ଉତ୍ତର ବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ହେଲା ଏଠାରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ତାର 2ଟି ଅର୍ଥ ଯେପରିକି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବାକ୍ୟଟି ଏଠାରେ ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ଦେଖ ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ 2ଟି ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଛି କରମା ପର୍ବ ସମୟରେ କରମା ଡାଲ ପୋତା ହେବା ପରେ ଯାୱା। ହେଲା ଏଟା ଜନିରେ ଯାୱା ଅଟେ। ଯାୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ଡାଲ ପୂଜା ହୋଇ ଚାରିପଟେ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି କରମା ପର୍ବ ସମୟରେ କରମା ଡାଲ ପୋତା ହେବା ପରେ ଯାୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ କଣ? ଏହିପରି। ହେଲା ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣର ସଙ୍ଗୀତ, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ସଙ୍ଗୀତ ପରି। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ କିପରିରେ? ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ସଙ୍ଗୀତ ପରି। ହେଲା ତାହେଲେ ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଯିବ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ସଙ୍ଗୀତ ପରି। ହେଲା ସେଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଦେଖ ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀ କରେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହେଲା ବାକ୍ୟ 2ଟି ଦେଇଛି ଦେଖ କରମା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କରେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କୋଉ ପର୍ବ? ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାଏ କରମା ପର୍ବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା? ତାହେଲେ ତମର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି କରମା ପର୍ବ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ମା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ହେଲା ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡିସ୍କସନ କରି ସାରିଛେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଦେଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡା ରଥ ଯାକେ କୋଉ ପର୍ବ ବା କୋଉ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ ରେ? ଯେପରିକି ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟ 2ଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡା ରଥ ଯାକେ କୋଉ ନୃତ୍ୟ ବା ଗୀତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ। ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡା ରଥ ଯାକେ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଏହା ଥିଲା ତମର ବାକ୍ୟର ସଠିକ ଉତ୍ତରବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ଗଦ୍ୟାଂଶର ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିମ୍ନ ପାଠରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ତୁମ ପାଇଁ ସରଳାର୍ଥ ଅଟେ। 2ଟି ଏଠାରେ
ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ। ଏହାର ତମକୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର, ଶୁଣିଲି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ସେ କଣ୍ଠରୁ, ସେ ତାଲ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ପାଠର ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସରଳାର୍ଥଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିର ଡମକଜ ପାଠରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, ଲେଖକ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ନୃତ୍ୟର ଆଡମ୍ବର ବା ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଓ ମଧୁର ଥିଲା। ସେହି ବାଦ୍ୟର ତାଲ, ଧ୍ୱନି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଲୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ମାହୋଲ ଏତେ ଭକ୍ତିମୟ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ତମର ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଋତୁର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ବହିର ଡମକଜ ପାଠରୁ ଆନିତ। ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଲେଖକ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖାଯାଇନି ରେ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ନାମଟି ତମେ ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ। ବର୍ଷକର ବଦଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଏବଂ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଥାଏ। ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଦଳୁଥିବା ରୂପ, ଋତୁର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମୟର ଚାଲି, ସମୟର ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପର୍ବ ଓ ଋତୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ନିଆରା ଗୀତ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାଲକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିଛି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନତା ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କରମା ପର୍ବ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୁଏ। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ, ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରିକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରେ,
से बोली द्वितीया ओषा भाई जिउंतिया जहाँकि तुमर दशहरा बा आश्विन मासरे पालन करा जाइथाए से बोली भली पर्व पवित्र पर्व पालन करिथांती एही बोली तुमे उत्तर लिखि पारिबो किंबा तुम अंचल जदि कौनसी पर्व सेही बोली पर्व पालित होउथाए ताहा मध्ये तुमे एथिरे लिखि पारिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट ख नंबर प्रश्नटी। ख नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख ऋतुर गुणकु नेई समयर मूळकु नेई स्वतंत्र धरणर नृत्य स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचलर आदिवासी जानी नहीं पारिछि ना कौन ऋतु अनुसार काहींकि पर्व पालन हुए एहा कौन आम संस्कृतिर परिचय एमिति ऋतुभित्तिक किछि पर्व तुम अंचल रे पालित हुए कि ताहा लेख हेलो यार उत्तरटी लिखिबो। उत्तरटी लिखिबो देख मनीष प्रकृतिर नियम सह बांधी होई रहिछि ऋतु परिवर्तन सह प्रकृतिर रूप बदले से बोली प्रकृतिर एही नुआ रूपकु स्वागत करिबाकु एवं निजर जीवन बा निजर आनंद प्रकाश करिबाकु लोके ऋतु अनुसार भिन्न भिन्न पर्व ओ नृत्य गीतर आयोजन करती आम अंचल रे मध्य बसंत ऋतुरे जेपरिक होली वर्षा ऋतुरे रज एवं शरत ऋतुरे दशहरा और कुमार पूर्णिमा आदि पालित हुए हला एही बोली तुमे उत्तरटी लिखि पारिबो किंबा तुम अंचल रे कोनोसी ऋतु भित्तिक जदि पर्व पालन करा जाउतबो ताहाले मध्ये ताहा तुमे लिखि पारिबो। एबे देखिबा नेक्स्ट तुमर ग नंबर प्रश्नटी। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख पालंती मध्य अन्य समस्ते जियो माने जीवन को दुखर गंथाघर न कही आनंदर उत्सव मने करती लेखक एपरी कहिबार तात्पर्य कोन पर्वपर्वाणी सुख और दुख को प्रकाश करे कि तुमे जहा चिंता करूछ लेख यार उत्तरटी लिखिबो। एटारे उत्तरटी लिखिबो देख लेखक बुझाइबाकू चाहुछंती जे पर्वपर्वाणी केवल एक निर्दिष्ट जाति बा संप्रदाय पाई सीमित नुहे करमा पर्व केवल आदिवासी नुहे अन्य जातिर लोके जेपरी महांती मध्य पालन करती जो लोक माने जीवनर दुख कष्ट को भूली सबु बेले खुशी रे बंचिबाकू भल पाती से माने ए सबु पर्वरे उत्साहर सह सामिल होई जांती पर्व आमको आनंद रे बंचिबाकू सिखाए हला जेपरि कि एठारे देख कहिछि दुखर गंथाघर न कही आनंदर उत्सव मने करती किछि लोक हला एई बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। नेक्स्ट घ नंबरटी देछि देख राम ओ कृष्ण नाम ए दुई नाम को जपामाली करी भारत बंची रहिछि या होछि तमर वाक्यटी। प्रश्नटी पचारिछि देख भारतर अधिकांश पर्वपर्वाणी राम और कृष्णक जीवनधारा सहित जड़ित जदि तुम अंचल रे राम और कृष्ण को देवता रूपे नहीं जो पर्व पालन करा जाउछि ताहार तालिका प्रस्तुत कर। उत्तरटी लिखिबो तुमे माने देख उत्तरटी लिखिबो भारतीय संस्कृति रे राम और कृष्णक प्रभाव बहुत बेसी जेपरि कि श्रीरामक सहित जड़ित पर्व गुड़िक प्रथमे लिखिबो रामनवमी जेपरि राम श्रीरामक जन्म उत्सव हला बा रामनवमी से बोली विजय दशमी बा दशहरा जहाँकि रावण बध से बोली दीपावली अयोध्या प्रत्यावर्तन श्रीरामचंद्र अयोध्या प्रत्यावर्तन ताहा पालन करा जाइथाए से बोली श्रीकृष्णक सह जड़ित पर्व जेपरिक जन्माष्टमी हला श्रीकृष्णक जन्म से बोली दोल पूर्णिमा बा होली से बोली रथ यात्रा ये बोली श्रीकृष्णक सहित जड़ित विभिन्न पर्व और रामक सहित जड़ित विभिन्न पर्व पालन करा जाइथाए से बोली तुम अंचल जदि अन्य कोनोसी पर्व पालन करा जाउथाए श्रीरामक सह जड़ित और श्रीकृष्णक सह जड़ित तारे तुमे लिखि पारिबो। नेक्स्ट 9 नंबर पचारिछि देख पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु ओदा बाली ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो। प्रश्नटी पचारिछि देख पर्व सहित शस्य और प्रकृतिर संपर्क को तुमे किपरि देख एहिपरि शस्य और प्रकृतिर संपर्क को नहीं थिबा पर्वपर्वाणीर नाम लेख यार उत्तरटी लिखिबो। उत्तरटी लिखिबो देख
ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଓ ବୁଣାବୁଣି ସମୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ଖୁସିରେ, ସେଭଳି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫସଲ କଟା ସମୟରେ, ସେଭଳି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଧାନ ବୁଣା ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ସେଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ। ଏହି ସେକ୍ସନଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରରେ ପିଲେ। ଦେଖିବା ଏବେ ତୁମର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା ସେକ୍ସନଟି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଦେଖ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷଢ଼େଇକଲା ଖରସୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ, ହେଲା, ବା ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଜ ବନାନୀ ବୁଲି ଦେଖିବି। ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ସେଠାରେ ଅଛ ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ସେମାନଙ୍କର ସାଦରୀ ଭାଷା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରମା ଓ ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ସେଇଠୁ ନାଚ ପୁଅ ଝିଅ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବା ସେହି ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତୁମେ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଲେଖ। ହେଲା, ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଦେଖ। ମାଦଲର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଦେହରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଏ। ମନ ହୁଏ ସେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ନାଚିବାକୁ। ଏହା ମନରୁ ସବୁ ଅବସାଦ ଦୂର କରିଦିଏ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସୁନ୍ଦର ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଲ ଦେଇ ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ଲାଗେ। ତାହା ଦେଖିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର, ଏହା ଖ ନମ୍ବର ଲେଖି ହୋଇଯାଇଛି ରେ। ଏହା ତୁମର ଘ ନମ୍ବର ଅଟେ। କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖ। ହେଲା, ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଦେଖ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୀତ ଗାଉଛି। ହେଲା, ବା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ। ଏହିପରି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ। ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ ବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏ ଦେଖ, କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ। ଲେଖକ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି? ସେହିଭଳି ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ ହସି ହସି, କେଉଁ ମାସ? ଆମର ଏଠି 12 ମାସ ଯାକ ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଏଁ
ଏ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ରଥ ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପର୍ବ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାମ ମାନେ ପାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଲନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତ ମାନେ। ଏହି ସଂଳାପ ପରି ଲେଖକ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ସଂଳାପ ଲେଖ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଲେଖ। ତାର ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ କହିଲେ, ସାର୍ ଏ କରମା ପର୍ବ କ'ଣ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଓ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଲେଖକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଳାପ ହୋଇଥିବ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ଅନୁମାନରୁ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଟିଏ ଏବଂ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ଟିଏ ଓ ମାନେର କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଶିଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଦେଇଛି? କୁମାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ମନାସନ୍ତି। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, କରମା ଗଛର ଡାଲଟିଏ ବଣରୁ ଅଣା ହୋଇ ପୋତା ହେବ। ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବଚନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଚନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ମାନେ ଓ ଟିଏ ହେଲା, ଡାଲଟିଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଡାଲ ଗୋଟିଏ। ସେଭଳି କୁମାରୀ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି କୁମାରୀ ଝିଅ ମାନେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଦେଖ, ମାନେର ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ବହୁ ବଚନକୁ ସୂଚାଉଥାଏ, ସେଭଳି ଟିଏ ଏକ ବଚନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଲୋକ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ସେଭଳି 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଛ ଡ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଟିଏ ଲଗାଇବା ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ଟିଏ, ଗଛ ଟିଏ ଲଗାଇବା। ସେଭଳି 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଖେଳାଳି ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଖେଳାଳି ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ, ଗଛ ଡାଲରେ ପକ୍ଷୀ ଡ୍ୟାସ୍ ବସିଛି। ତ ବସିଛି କ'ଣ ହେବ ରେ? ଗଛ ଡାଲରେ ପକ୍ଷୀ ଟିଏ ବସିଛି ହେଲା। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, କଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହୁଁ କଥାଟିଏ। ତ କଥା ଟିଏ ହେଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କଥାଟିଏ କହୁଁ କଥାଟିଏ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଟିଏ ଓ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାର ଅର୍ଥ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି କରୁଣା, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହାସ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ। ଏ ସମସ୍ତ ଏକ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ଆମକୁ ତଳର ବାକ୍ୟରେ ଭାବକୁ ବୁଝି ସେଠାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଯାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୋଉ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାରେ? ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ଓ ଭକ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ସେଇ ଗଭାରେ ଖସନ୍ତି ବା ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେହି ଯାୱାକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ ତାଲ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ
ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ଏଠାରେ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରେ? ଏଠାରେ ତୁମ ଶାନ୍ତି, ହେଲା, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭାବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭାବ। ସେପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି। ସେପରି 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୂଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କଣ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରେ? ଏଠାରେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣ ଫୁଲରେ, କାକୁଡି ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଲରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରେ? ଏଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ହଁ ହଁ ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରେ? ଏଠାରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଭାବ। ହେଲା, ମାର ପ୍ରେମ ପୁଅ ପାଇଁ ଓ କରୁଣା ଭାବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ଲେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖରେ ପିଲେ, କାଲ ସମୟର ପରିଚୟ। ଏପରି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପିଲାଟି ନାଚିଲା ନାଇଁ ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଖ ବୋଲିଲାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ 3ଟି କାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବ, ଯେପରିକି 3ଟି କାଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଲ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ବୋଲିଲା, ହେଲା, ବା ଏହା ଅତୀତ କାଳରେ କରିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ପାଠ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ ଏବଂ କେଉଁ କାଲର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ କେଉଁ କାଲର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ହୃଦୟ ବିଗଲିତ ହୋଇଗଲା। ଏହା କେଉଁ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ? ଏହା ତୁମର ଅତୀତ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଅତୀତ କାଲ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ବା 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି, ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ। ହେଲା, ଶୁଣିବେ ଏହା କେଉଁ କାଲ? ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ। ହେଲା, ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ? ଏହା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ। ସେଭଳି 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ପୂଜା କାକୁଡିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା କେଉଁ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ। ହେଲା, ଏଟା ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ, ଉଠନ୍ତି। ସେଇଭଳି 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ହେଲା, ଏହା କେଉଁ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ? ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଲ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲକୁ ସୂଚାଉଛି। ସେଭଳି 5 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ? ଏହା ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ ବା ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯାହା ସିଏ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି 6 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯଦୁପତି ନଟବର ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲ। ହେଲା।